میں ایک بھی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکیں کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ حق بات ہے۔ 1970 میں علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ لکھتے ہیں فی تاریخ الملوک والامم میں، کہتے 3 بیٹے تھے، 3 مرد مجاہد تھے، ایک 16 سال کا، ایک 18 سال کا، ایک 20 سال کا، سب سے بڑا 20 سال کا تھا۔ کہتے یہ لوگ ایک جنگ میں گئے اور بادشاہ روم کے سپاہیوں نے ان تینوں لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور بادشاہ کے سپاہی بڑا خوش تھے کہ آج سب سے بڑے سپاہی ہمارے ہاتھ لگ گئے، اب ہم انہیں عیسائی بنا لیں گے ان کے اوپر دباؤ ڈال کے۔ اب یہ اتنے تینوں ذہین ہیں، اتنے قابل ہیں، اگر یہ عیسائی بن گئے تو یہ اسلام کو کمزور کر دیں گے، اگر یہ عیسائی بن گئے تو یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا اگر یہ چھوڑ بیٹھے تو یہ ایمان کے اسلام کو کمزور کر دیں گے۔ بادشاہ کے سپاہی بڑا خوش تھے، بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ میں نوجوانوں کو سنا رہا ہوں، ہم 100-200 روپے کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، ہم تھوڑا سا کھانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، ہم اپنے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ رچانے اور سجانے کے لیے، رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے ڈی جے بجوا لیں۔ ذرا سنو ایمان والے کی شان کیا ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تینوں سگے بھائی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہم تمہیں موقع دیتے 3 دن کا، 3 دن کا موقع دیتے ہیں، تم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تم اسلام کا دامن چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ، ہم تمہیں جو چاہو وزارت دیں گے، جو چاہو محل تمہارے لیے دے دیں گے، جہاں کا چاہو وہاں کا تمہیں وزیر بنا دیں گے، اور جس شہزادی کو کہو گے اس کو تمہیں دے دیں گے، بس شرط ہے کہ تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ اب وہ غلامان مصطفیٰ کیا پکار اٹھے، یا محمدہ یا محمدہ۔ بادشاہ کی سمجھ نہیں آئی، اس نے وزیر سے پوچھا ما کان یقول، یہ کیا کہہ رہے؟ بادشاہ نے کہا یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں، یہ اپنے نبی کی یاد منا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں 3 دن کا موقع دیتا ہوں، چھوڑ دو کلمہ پڑھنا، چھوڑ دو اسلام کا دامن، چھوڑ دو نمازیں پڑھنا، جو چاہو تم کو وزارت دیں گے، جتنا چاہو گے تمہیں مال دیں گے، جس میری بیٹی کے ساتھ کہو گے اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے، جو محل کہو گے تمہیں دے دیں گے، تم چھوڑ دو کلمہ پڑھنا۔ تینوں مجاہدوں نے کیا کہا، اب بادشاہ تو کیا سمجھتا ہے، یہ ایمان کی دولت اتنی سستی نہیں ہے کہ دنیا کی سلطنت کے لیے ہم اس کو تیرے ہاتھوں پر بیچ دیں۔ ارے یہ تو دولت کی بات کرتا ہے، تو میری جان بھی لے لے، اور ایک نہیں بلکہ ہزاروں جان لے لے، تب بھی ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میرا کیسا ایمان ہے کہ اذان ہو جائے ہم نماز نہ پڑھ سکے؟ کہاں رہ گیا ایمان؟ قرآن سالوں سال گزر جائے، نہ باپ کھول کے دیکھے، نہ بھائی کھول کے دیکھے، نہ ماں کھول کے دیکھے، نہ بیٹی کھول کے دیکھے۔ پھر وہی بیٹی اور بیٹے جب جوان ہوں گے، ماں باپ شادی کریں گے، تو جب طلاقیں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، 2 گھروں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب ملے ہی نہیں انہیں تربیت، انہیں بتایا ہی نہیں گیا کچھ، انہیں سکھایا ہی نہیں گیا کچھ، ہمیشہ تو انہیں دور رکھا گیا دین سے۔ اور دنیا صرف نفرت دیتی ہے، دین محبت دیتا ہے۔ ہم نے دین دیا نہیں دنیا دیا، تو نفرت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ بادشاہ نے کہا 3 دن کا موقع دیتا ہوں، جاؤ ان کو بند کر دو، اور 3 دن کے بعد اگر یہ نہ مانے تو پھر میں ان کو عذاب دوں گا، میں ان کے اوپر مصیبتیں ڈالوں گا، میں ان کے اوپر صعوبتیں ڈالوں گا۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن تینوں مجاہد بادشاہ کے محل میں لائے گئے۔ پورا روم بادشاہ کے محل میں ہے، وہاں کے بڑے بڑے لوگ۔ بادشاہ نے کہا تمہیں ایک موقع آخری اور دیتا ہوں، چھوڑ دو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا، بن جاؤ عیسائی۔ مجاہدوں نے کہا اے بادشاہ یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، اس نے جلادوں کو حکم دیا 3 بڑے بڑے کڑاہے لائے جائیں اور میری نگاہوں کے سامنے ان میں تیل ڈالا جائے، پھر آگ لگائی جائے۔ 3 بڑے بڑے کڑاہے لائے گئے، جلایا گیا، ان کو آگ لگائی گئی، اور اس تیل کو جب تیل کے نیچے تیل کے کڑاہے میں آگ لگائی گئی، تیل ابلنے لگا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے میں نے جلوایا ہے، یہ ابل رہا ہے، اگر تم نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا تو ہم تم کو اسی میں ڈال دیں گے، اگر تم نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا تو ہم تم کو اسی میں ڈال دیں گے۔ مجاہد کیا بولتے ہیں، غلامان محمد جان دینے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلامان محمد
जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। ऐ बादशाह, तू इस तेल से मुझे डराना चाहता है, तू क्या समझता है कलमा पढ़ लेने वाला यूं ही तेरे अजाब से डर जाएगा? नहीं। बादशाह ने कहा जल्लाद को, सबसे पहले बड़े को उठाओ और इसी खोलते हुए तेल में डाल दो। जल्लाद ने उठाया बड़े भाई को, पकड़ के डाल दिया उसी उबलते हुए तेल में। निगाहों ने देखा कि जाने की देर थी कि हड्डियां तैरने लगी, जाने की देर थी कि हड्डियां तैरने लगी। दोनों भाइयों से बादशाह ने कहा, देखो तुम्हारे बड़े भाई का अंजाम क्या होगा, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा भी अंजाम यही होगा, तुम सोच लो। 18 साल जिसकी उम्र थी वो बोला, है बादशाह तू देख रहा है कि मेरे भाई के जिस्म को तूने जला दिया और मेरी निगाहें देख रही हैं कि मेरा भाई मरने से पहले जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो गया। मेरे भाई को अल्लाह के रसूल लेने के लिए आए हैं। बादशाह तू क्या समझता है मैं अपने भाई की मौत से डर जाऊंगा? तेरे लिए ये मौत है, लेकिन मेरे लिए और मेरे भाई के लिए दुनिया के सबसे बड़ी दौलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम शहादत अता किया। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा बड़ा बोलता है, इसे भी उठा के डाल दो। जल्लादों ने उसे भी पकड़ा, डाल दिया। जाने की देर थी, हड्डियां भी गल गई उबलते हुए तेल में। जब 16 साल का भाई बचा, बादशाह ने कहा तुझे मौका देता हूँ, सोच ले भी, देख तेरे दोनों भाइयों का अंजाम क्या हुआ। मुझ जैसा हो ना कोई कि सुबह कैसे उठेंगे, इतना ठंडा होता है, ठंडे में वजू करके कैसे फजर की नमाज अदा की जाएगी। हम तो ठंडक से डर जाते हैं, अरे बड़ी रात हो गई, कैसे जिक्र की महफिल में बैठे रहेंगे, बड़ी रात हो गई, बड़ा वक्त हो गया, क्या करेंगे क्या नहीं होगा। कहते सोच ले तेरे दोनों भाई का अंजाम क्या हुआ। वजीर था, वजीर ने कहा बादशाह ये छोटा सा है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ये काबिल है, इन दोनों से ज्यादा फतीन ये है, इन दोनों से ज्यादा ज़हीन ये है। बादशाह मुझे 40 दिन की मोहलत दे दो, हम इसको बदल देंगे। अगर ये बदल गया तो हमारे लिए एक मजबूत पहाड़ की तरह काम करेगा। अगर ये बदल गया, यानी अगर ये ईसाई बन गया तो हमारे लिए एक मजबूत पहाड़ की तरह हो जाएगा। बादशाह ने कहा तुम क्या करोगे जब ये अपने भाई की मौत से नहीं डर रहा, ये इसे कैसे बदल सकते हो? वजीर ने कहा बादशाह मेरी एक दोशीज़ा है, मेरी एक हसीना जमीला खूबसूरत बेटी है, जिसके हुस्न पर पूरा रूम दीवाना है, जिसके हुस्न का पूरा रोम तस्करा करता है। बादशाह मैं अपनी बेटी को इसके हवाले कर दूंगा, वो चुटकियों में इसके ईमान को तबाह कर देगी, वो अपनी जुल्फों का इसे असीर बना के मुस्तफा के दीन से बेजार करके इसे ईसाई बना देगी। बादशाह ने कहा ठीक है। वजीर ने कहा मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कहो। कहने लगे वो फला जंगल में जो आपका महल है वो इसके लिए खुलवा दिया जाए। बादशाह ने कहा ठीक है। वजीर उस मर्द मुजाहिद को अपने साथ लेकर उस महल में गया, घर आया, बेटी को बुलाया, कहने लगा ए मेरी बेटी तू बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, मैंने तेरी परवरिश की है, मैंने तुझे परवान चढ़ाया है। ए बेटी आज मैं तुझसे एक काम लेना चाहता हूँ, ए बेटी आज मैं तुझसे एक काम लेना चाहता हूँ। बेटी कहने लगी अब्बा जान कहो क्या काम है। कहने लगी बेटी आज मैं बादशाह से बहुत बड़ी बात करके आया हूँ। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे मैंने बादशाह से वादा किया है कि 40 दिन में एक जवान को लेकर आया हूँ, उस जवान के ईमान को छीनना है और उसे मजहब ईसाइयत में दाखिल करना है। बेटी कहने लगी अब्बू जान क्यों परेशान होते हो, ये बात तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जाके अपने हुस्न की उसे झलक दिखाऊंगी। वो जवान क्या है, जब पूरा रोम मेरे हुस्न का दीवाना है वो भी मेरे हुस्न का दीवाना हो जाएगा। कहने लगी बेटी सोच समझ के काम करना। बेटी कहती है अब्बा जान परेशान मत होइए, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। बाप ने कहा कहो क्या बात है। कहने लगी अब्बा जान मेरे और उसके लिए एक तन्हाई में, एक अकेले में कोई महल दिया जाए जहां पर सिर्फ मैं रहूं और वो रहे, तीसरा कोई ना रहे, तब मैं उसके ईमान को लूट लूंगी। बादशाह के वजीर ने कहा ठीक है। महल दे दिया गया, लड़की को दाखिल किया गया महल के अंदर। लड़की गई बड़े अजीब कपड़े पहन के, और जैसे ही उस रूम में दाखिल हुई जिस रूम में एक मुस्तफा का दीवाना था, एक आशिक मुस्तफा था, एक मर्द मुजाहिद था, वो लड़की गई थी कि हम पहले ही जुल्फों का चक्कर चला के उसे अपना दीवाना बना लेंगे, हम अपने हुस्न का उसे मतवाला बना लेंगे। गई क्या देखा कि वो जवान
جس کی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری رات وہ نفلیں پڑھتا رہا، ایک نگاہ بھی اٹھا کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ لڑکی گھر واپس آئی، باپ نے کہا بیٹی کہو کیا خبر لائی ہو؟ تو بیٹی نے کہا باپ ہو سکتا ہے آج کی رات اس کی کوئی عبادت کی رات ہو، آج میری کوئی سازش کام نہ آ سکی، میں کل کی رات دوبارہ کوشش کروں گی۔ اے باپ آپ پریشان مت ہو، میں تو اتنی حسین ہوں، چٹکیوں میں اس کے ایمان کو تباہ کر دوں گی۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری رات آئی، پھر لڑکی گئی بن سور کے سج دھج کے، کیوں ایمان چھیننا ہے؟ آئی دیکھا کہ نوجوان آج کی ساری رات بھی عبادت میں مصروف رہا۔ دن میں آئی، کیا دیکھا کہ بندہ قرآن کی تلاوت میں ڈوبا ہوا ہے، روزہ بھی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ بے شک بے شک سبحان آگے اللہ۔ کھڑی ہوئی، کبھی سامنے آتی، کبھی دائیں جاتی، کبھی بائیں جاتی، کبھی اس کے سامنے ناچتی، کبھی اس کے سامنے اپنے کپڑوں کو پھاڑتی، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی کو اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا اور وہ کہتی جا رہی تھی اے جوان تو میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ اے جوان تو میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ میرے حسن کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ اے جوان کیا تجھے پتا نہیں، اے جوان کیا تجھے پتا نہیں آج پورا روم میرے حسن کا دیوانہ ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے میرے حسن کے دیوانے ہیں، میرے گھر کے باہر ہر روز لائنیں لگتی ہیں میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ اے جوان میں تیرے پاس خود چل کے آئی ہوں، اے جوان میں تیرے پاس خود چل کے آئی ہوں اور تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں، تو اس طرح میرے حسن کی توہین کر رہا ہے، تو اس طرح میرے حسن کی گستاخی کر رہا ہے۔ نوجوان کچھ نہ بولا، لڑکی غصہ کر کے واپس چلی آئی۔ باپ نے کہا کہو کیا خبر لائی ہو؟ لڑکی نے کہا اے باپ یہ کیسا جوان لے کے آیا ہے، سارا شہر میرے حسن کا دیوانہ ہے، ہر انسان میرے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، میں خود بن سور کے جاتی ہوں مگر وہ میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، یہ کیسا جوان لے کے آیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹی کچھ بھی کر لو اس کے ایمان کو تباہ کرنا ہے، میں نے بادشاہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو بادشاہ کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی، بادشاہ کے سامنے میری جگہ ہسائی ہو جائے گی۔ بیٹی باپ کی بات پر پھر مجبور ہو گئی، پھر گئی بن سور کے 40 رات جاتی رہی اس جوان کے پاس، جب 40ویں رات آئی مجبور ہو گئی اور آئی تھی اس کا ایمان چھیننے کے لیے۔ اب یہ لڑکی خود اس جوان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اس جوان کی دیوانی بن گئی، اس جوان کی متوالی بن گئی، اس جوان کی چاہنے والی بن گئی، اس جوان کے گن گانے لگی اور اپنے دامن کو بچھا کر سادے کپڑوں میں آ کے جوان کے سامنے ایک بھکارن کی طرح بیٹھ کر اپنے دامن کو پھیلا کے کہنے لگی اے جوان تو نے میرے حسن کی بڑی توہین کر لی، اے جوان تو نے میرے حسن کی بڑی گستاخی کر لی، اے جوان مجھے ایک بات بتا، کیا تیری نگاہوں نے مجھ سے زیادہ کسی حسین کو دیکھا ہے؟ کیا تیری نگاہوں نے مجھ سے زیادہ کسی خوبصورت کو دیکھا ہے؟ کیا تیری نگاہوں نے مجھ سے زیادہ سندر کسی کو دیکھا ہے؟ اے جوان آج 40 رات گزر گئی، پورا شہر میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، میں خود چل کے تیرے سامنے آئی، بڑا بن سور کے آئی، لیکن تو نے ایک نگاہ بھی اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، بتا تو صحیح وہ کون ایسا حسین تو نے دیکھ کے رکھا ہے جس کے علاوہ تیری نگاہ کسی اور کی طرف اٹھتی ہی نہیں ہے، جس کے علاوہ تو کسی اور کو دیکھتا بھی نہیں ہے؟ تو وہ نوجوان بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ نبیوں کے نبی سید ابرار ہمارے، نبیوں کے نبی سید ابرار ہمارے ہے سب سے حسین احمد مختار۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور عاشق ملت، خلیفہ غیاث ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبیوں کے نبی سید ابرار ہمارے ہے سب سے حسین احمد مختار ہمارے، کہنے لگی کہ میں بھی ان کا حسن دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جوان نے کہا پھر چل کے تمہیں مدینہ شریف چلنا ہوگا، پھر تمہیں شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چلنا ہوگا، پھر تمہیں مصطفیٰ کے روضے پر چلنا ہوگا، پھر تمہیں مصطفیٰ کا گنبد دیکھنا ہوگا۔ جوان لڑکی کہتی ہے کیسے چلنا ہوگا؟ تو جوان مرد مجاہد بولتا ہے کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ ہمارے لیے راستے کھولے، پھر ہم تمہیں مصطفیٰ کے شہر میں لے کر چلتے ہیں، تمہیں دکھاتے ہیں کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حسین
हसीन पैदा फरमाया जिसके सिवा दूसरा कोई हसीन ही नहीं। बेशक। कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा जमील पैदा फरमाया है जिसके सिवा जमील ही कोई नहीं। कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा हसीन और जमील पैदा फरमाया है जिसके सिवा खुद रब ने उस जैसा दूसरा बनाए। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। बेटी गई बाप के पास, कहने लगी अब्बा जान मैं कामयाब हो गई, आज मैं दलदल से बाहर आ गई। बाप समझा शायद मेरी बेटी उसका ईमान छीनने में कामयाब हो गई, उसे क्या पता थी वो बात। कहने लगी कहो क्या कहती हो। कहने लगे हमारे लिए दो घोड़ों का इंतजाम किया जाए और हमारे लिए रास्ते खोल दिए जाए। हम उसे एक जंगल में लेके जाना चाहते हैं और उसके साथ वहां पे जाके हम जो भी करेंगे उसके ईमान को तबाह करेंगे। बाप समझा शायद मेरी बेटी उसके ईमान को लूटेगी, उसकी इज्जत के साथ खेलेगी। बाप ने इजाजत दे दी, दो घोड़े दे दिए। ये जवान मर्द और जवान लड़की घोड़े पर सवार हुए, चल पड़े। जब बाहर निकल गए रोम के, पीछे से घोड़ों के आने की आवाजें कान में सुनाई पड़ी। वो जवान था मुतजलजल हो गया। बेटी ने कहा, उस लड़की ने कहा, ए जवान, ए मर्द मुजाहिद, अब क्यों डरता है, अब क्यों डरता है? अरे अगर मेरे बाप की फौज होगी, अगर बादशाह की फौज होगी, मैं उस वक्त मुकाबला नहीं कर पाती जब मैं ईसाई थी। लेकिन अब तो मेरे दिल में मुस्तफा का प्यार आ गया है, अब तो मेरे दिल में अहमद मुख्तार की मोहब्बत आ गई है, अब तो मेरे दिल में मदीने के ताजदार का प्यार आ गया है। अब तो मैं उस जात पर ईमान ले आई हूँ। अब ये लाखों आए तो मैं अकेले इन सब का मुकाबला, सुभान अल्लाह। अब ये लाखों आए मैं अकेले इन सब का मुकाबला कर लूंगी। जवान था मुतजलजल हो गया कि हो सकता है बादशाह को खबर लग गई हो और बादशाह के सिपाही हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गए हो। जैसे जैसे वो घोड़ों का लश्कर करीब आया, क्या देखा जवान ने कि सफेद लिबास में लोग उनकी निगाहों के सामने आ गए और करीब आए तो देखा वही दोनों सगे भाई जिनको निगाहों के सामने खोलते हुए तेल में जलाया गया था, जिनको निगाहों के सामने खोलते हुए तेल में डाला गया था, वो दोनों भाई उस लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार होके चले आ रहे। भाई ने पूछा, ऐ मेरे भाई कैसे आ गए, कहां से आ गए और ये आपके साथ में जमात कैसी है? तो भाई ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, हजरत जिब्रील के वसीले से हमें हुक्म दिया गया कि इस फरिश्ते की जमात के साथ जमीन पर जाओ और आज तुम्हारा भाई कामयाब हो गया है, वो शहर रसूल जाना चाहता है, पहले अपने भाई का और उसके साथ में आने वाली बेटी का निकाह कर दो ताकि वो तहारत के साथ मुस्तफा के शहर में दाखिल। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाई, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि उसके बाद ही तो उनकी हकीकी जिंदगी शुरू होती है, उसके बाद ही तो वो जिंदा होते हैं, उसके बाद ही तो वो बका पाते हैं। हम इसलिए भेजे गए हैं ताकि तुम्हारा उस लड़की का निकाह पढ़ा दे और तुम तहारत के साथ मुस्तफा के शहर में इस लड़की के साथ दाखिल। ये ईमान वाले लोग होते हैं जो जान की परवाह नहीं करते, जो जान की परवाह नहीं करते। उन्हें परवाह होती है तो कलमे की परवाह होती है, उन्हें परवाह होती है तो दीन की परवाह होती है, उन्हें परवाह होती है तो कब्र की परवाह होती है, उन्हें परवाह होती है तो आखिरत की परवाह होती है। वो दुनिया की लालच में आकर रब और रसूल को नाराज नहीं। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। बस बहुत जरूरी बात ये कि ये जो बच्चे आज छोटे, मैं छोटा हूँ, अगर मेरा बाप इस मेरी उम्र में मेरी तरबियत न कर सका, मुझे वो सच बोलने वाला न बना सका, मुझे वो मस्जिद का नमाजी न बना सका, तो मैं जवान हो जाने के बाद अपने बाप की इज्जत करने वाला कोई नहीं। मैं अपने बाप को बाप भी नहीं समझूंगा, मैं अपनी माँ को माँ भी नहीं समझूंगा। जिस तरह मेरा मन करेगा बाप के साथ बात करूंगा, जिस तरह मेरा मन करेगा माँ के साथ बात करूंगा। जब वही मैं जवान हो जाऊंगा या आपका बच्चा जवान हो जाएगा, उसकी शादी कर देंगे आप। शादी करने के बाद वो चूल्हे इसलिए अलग करेगा कि बाप ने उसकी तरबियत नहीं की। तलाक़ें इसलिए होंगी कि उनके अंदर ये शऊर नहीं है कि शौहर होता क्या है, बीवी का रिश्ता होता क्या है। तलाक ईमान वालों के यहाँ नहीं दी जाती, बेदीनों के यहाँ दी जाती है। तलाक को रखा गया था एक थोड़े से रास्ते के लिए, यानी जहां पे कोई बात किसी तरह बने ना, वहां पर तलाक दी जाती है। यहाँ तो जहेज के नाम पे तलाक,
गाड़ी के नाम पे तलाक, फला सामान के नाम पे तलाक, बात नहीं माना उस बात पे तलाक, वो नहीं किया उस बात पे तलाक। नमाज की बात पे कभी कहीं झगड़ा नहीं होता है, कुरान की तिलावत की बात पे कभी कहीं झगड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर एक दिन बेटा दुकान न जाए तो बाप गुस्सा करने लग जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बेटा मस्जिद भी न जाए, बाप के दिल पर कुछ भी असर नहीं होता, वो सोचता ही नहीं। आज अगर अपने बच्चे को अपना बच्चा न बना सके तो जवान हो जाने के बाद, तावीज बनवाने के बाद भी वो आपका फरमाबरदार नहीं बन सकता। आज वक्त है, आज उसको संवार लो, आज उसको संवार लो, ताकि जब बड़ा हो जाए तो उसे कहना न पड़े बेटा नमाज पढ़ा करो, बल्कि जब बचपन से वो नमाजों की आदत बाप दिलवाएगा, जब बेटा अपनी उम्र में पहुंच जाएगा वो मस्जिद का नमाजी हो जाएगा, वो कुरान का कारी हो जाएगा, वो वक्त पड़ा तो मैदान का गाजी भी बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको सही मानों में हकीकी तालीम पर और हकीकी इल्म को सीखने की और हकीकी इल्म को सिखाने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। वरना आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी ये टूट कर सारी इमारत खाक में मिल जाएगी। वे नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। अल्लाह जल्ल वजहुल करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस महफिल पर अगर सवाब रब अता करे अपनी शान रहीमी से तो उसका सारा सवाब अल्लाह तबारक व तआला मरहूम समीउद्दीन साहब की रूह को अता करे, और इस गांव के जुमला अहले ईमान जो दुनिया से चले गए अल्लाह सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद अशआर पढ़ने के लिए हाफिज